اسمبلی میں گزشتہ روز حلف اٹھانے والے 24 ارکان کے ووٹ نہ ڈالنے کی درخواست پریزائڈنگ افسر نے مسترد کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب نے درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ گزشتہ روز حلف اٹھانے والے ارکان کا ایوان سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ نصیر آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستان سنی اتحاد کونسل کے رہنما رانا آفتاب نے پریزائڈنگ آفیسر کو یہ درخواست دائر کی کہ کل جن 21 ارکان نے مخصوص نشستوں پر حلف اٹھایا ہے، یہ لوگ اسٹرینجر ان دا ہاؤس ہے، ان کے ووٹ کسی صورت بھی نہ ڈالے جائیں۔ جس پر پریزائڈنگ آفیسر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس جو فہرست ارکان اسمبلی کی جو فہرست انہیں مہیا کی گئی ہے، اس میں تعداد تقریباً 355 ارکان کی تعداد ہے، جس میں حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 250، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 105 ہے، اور یہ 355 ارکان مکمل طور پر ووٹ ڈالیں گے۔ اس معاملے کو لے کر تقریباً 20 منٹ تک پولنگ اپنے آغاز پر ہی تعطل کا شکار رہی، جس کے بعد رانا آفتاب کی یہ درخواست معطل ہونے کے بعد ووٹنگ کا عمل 10:20 میں باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر دیا گیا۔ جی خواجہ نصیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نون لیگ رہنما سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ آج تاریخی الیکشن ہے، صدر مملکت کا جمہوری انتخاب ہو رہا ہے۔ زرداری صاحب اپوزیشن سے دگنے ووٹ لیں گے، مخالفین کو کئی بار سمجھا چکے، نفرتوں سے ملک نہیں چلتے۔ تاریخی الیکشن ہے اور پاکستان کی جو جمہوریت پسند قوتیں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ آج اکٹھی ہیں الحمدللہ۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے آپس میں لڑ کر، جھگڑ کر اور نفرتوں سے کبھی ملک نہیں چل سکتا، اور یہی بات اپنے سیاسی مخالف کو ہم نے سالوں سال سمجھانے کی کوشش کی۔ آج نفرتوں کی وجہ سے دیکھیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج جو جمہوری قوتیں ہیں وہ انشاءاللہ الیکشن جیتیں گی اور اکثر سے جیتیں گی۔ زرداری صاحب انشاءاللہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، اور مل کر حکومت کے جو چاہے پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، وہ بلوچستان ہے یا وفاق ہے، انشاءاللہ ملک کی بہتری کے لیے اور قوم کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے۔ کتنے ووٹ کاسٹ ہو سکتے ہیں آصف زرداری کو؟ میکسیمم ووٹ کاسٹ ہوں گے، ذرا جو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان سے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے ڈبل سے زیادہ ووٹ لینا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر آصف علی زرداری اب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ہمراہ اسحاق ڈار بھی سامنے آئے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اپنے ووٹ کاسٹ کیا، اور اس کے بالکل پیچھے ہی اسحاق ڈار نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیا ہے۔ پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف آئے۔ شہباز شریف کے بعد آصف علی زرداری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ آصف علی زرداری کے بالکل ہی پیچھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں گیلری میں جو ہے وہ بختاور اور آصفہ دونوں موجود ہیں، اور جس وقت ووٹ پول کیا ہے آصف زرداری نے تو ان کی جانب سے خوشی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اور اب بلاول آئی گیس وڈ بی نیکسٹ، بلاول بھٹو زرداری بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی نیچے جو ہے وہ موجود تھے، اور وہ اپنے پولنگ ایجنٹ یعنی کہ شہری رحمان کے پاس پہنچے۔ وہاں پہ انہوں نے سیکرٹری جو ہے ان کو شناخت کرائی، اور وہاں پر رجسٹریشن کرانے کے بعد اب وہ اوپر پہنچیں گے اور وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اور ووٹ کاسٹ کرتے اسحاق ڈار جو ہے وہ جو ہے اب گیلری میں جا چکے ہیں، اور آصفہ سے ملاقات کر رہے ہیں، بختاور سے ملاقات کر رہے ہیں، اینڈ بلاول بھٹو زرداری بھی اب اپنا ووٹ جو ہے انہوں نے کاسٹ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ گزشتہ روز بڑی سیاسی گہما گہمی رہی جب بلاول خود مریم نواز کے پاس پہنچے ووٹ مانگنے کے لیے آصف علی زرداری سے، اور مریم نواز نے کہا آپ نہ بھی آتے تو ووٹ تو ہم آصف زرداری کو ہی دیتے، اور وہ ووٹ اب کاسٹ ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ یہ وہ منظر کہ جب بلاول آئے اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم وہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب اپر گیلریز میں آصفہ اور بختاور دونوں موجود ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد، اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے بھی جا کے ملاقات کی۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اچھی روایت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پرانی جو حریف جماعتیں ہیں اب ان کے آپس میں لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور غالباً اب آصف علی زرداری اپنی دونوں صاحبزادیوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آصفہ اور بختاور دونوں موجود ہیں، اس سے پہلے بلاول نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ بہت ہی تاریخی یہ مناظر جہاں پہ آصفہ سے ملے ہیں آصف علی زرداری، اور اس کے بعد اپنی بڑی بیٹی بختاور سے ملے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے داماد جو ہیں محمود چودھری وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک بہت ہی تاریخی یہ لمحہ ہے کہ جہاں پہ آصف علی زرداری آج حکومتی اتحاد کی جانب سے
صدر کے لیے امیدوار کھڑے ہیں اور قوی امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کا ہی پلڑا بھاری ہے، لیکن یہ تو 4 بجے کے بعد وقت بتائے گا کہ آصف علی زرداری یا محمود خان اچکزئی دونوں میں سے کون پاکستان کا 14واں صدر منتخب ہوگا۔ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور تمام تر پاکستان میں اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے، کیونکہ جو ہماری بائی کیمرل لیجسلیچر ہے، اپر ہاؤس سینٹ اور لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی، وہاں پہ بھی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آصف زرداری، بلاول، ان کے ہمراہ دیگر جو پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں دے آر لیونگ دی روم، وہ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں اور دیگر ارکان جو ہیں اب وہ آہستہ آہستہ اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے نئے صدر کے لیے اس وقت انتخابی عمل سینٹ، نیشنل اسمبلی اور اس کے علاوہ باقی 4 صوبائی اسمبلیوں میں بھی جاری ہے۔ دوسری جانب راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو اکثریت حاصل ہے، وہ دوبارہ صدر منتخب ہوں گے، ان میں برداشت ہے، ایسی شخصیت کا صدر بننا نیک شگون ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات، اللہ تعالیٰ وہ صدر منتخب بنیں گے دوبارہ، ان کو اکثریت حاصل ہے اور یہی جمہوریت ہے۔ سر یہ ایک منفرد اعزاز کی ہے کہ پہلی دفعہ سویلین دوسری بار صدر منتخب ہو رہا ہے، کس طرح جمہوریت کے لیے اس کو دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اعلیٰ مثال قائم ہونے جا رہی ہے کہ ایک سینئر موسٹ سیاستدان جس کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے اور ان کا ایک تجربہ ہے، ان کی ایک ویژن ہے، سب سے بات ہے کہ ان میں بڑی برداشت اور ٹالرنس ہے، تو ایسی شخصیت کا صدر مملکت بننا جو ہے یقیناً نیک شکر۔ گھٹن کا جو ماحول ہے وہ ختم ہوگا اس سے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت حد تک کمی آ گئی۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی بھی ان کے دوست ہیں، زرداری صاحب بھی، تو ان کے ووٹ کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے، کس کو دیں گے آج؟ دیکھیں سیاست میں تو جو ہے اس وقت دوستی تو سب سے ہی ہوتی ہے، سارے لوگ دوست ہوتے ہیں، ساری ایک برادری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے دونوں تھے، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب کا تجربہ جو ہے وہ یقیناً زیادہ ہے اور ان کے اس تجربے کی وجہ سے یقیناً آپ سمجھ رہے کہ نواز شریف آج ووٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کو ہی دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ صدر کا انتخابی عمل جاری، ابھی ملیں گے ایک بریک پارلیمنٹ ہاؤس اور یہاں پہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ وزیر اعظم پہنچے ہیں اور یہاں پہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ آصف زرداری براجمان ہیں، ان کے برابر میں بلاول بھٹو بھی موجود ہے اور نوید قمر بھی ہمیں نظر آئے ہیں۔ تو نئے صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جو ہے وہ سینٹ میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کے ساتھ ساتھ باقی 4 صوبائی اسمبلیوں میں جاری ہے اور جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے الفابیٹیکل آرڈر کے حساب سے اور انگریزی حروف تہجی کے حساب سے جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر کے نام سے پکارے جا رہے ہیں اور وہ جتنے بھی معزز اراکین ہیں وہ آ کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم باقی جگہوں کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں تو سب سے پہلے پنجاب اسمبلی کا اگر بات کریں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ اب صدارتی انتخاب کے لیے اپنا ووٹ پول کرنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے 14ویں صدر کے لیے ملک بھر میں جو انتخاب کا عمل ہے وہ 10 بجے شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکمران اتحاد ہے ان کی جانب سے آصف علی زرداری ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے نامزد کیے گئے ہیں اور قومی 4 صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں صدر کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیا ہے۔ پاکستان کے نئے صدر، پاکستان کے 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ اس وقت جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا ووٹ صدارتی انتخاب کے لیے کاسٹ کر دیا ہے۔ پاکستان کے 14ویں صدر کا انتخاب اور باقی اسمبلیاں جو ہے وہاں بھی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سب سے پہلا ووٹ جو کاسٹ کیا وہ عابدہ رشید نے کاسٹ کیا، سندھ اسمبلی میں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ
आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी अब आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के जो नॉमिनेटेड हैं हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से सदर पाकिस्तान के लिए, और अब वो पहले पहुंचे हैं। पहले उन्होंने वहाँ पे जो है वो जब दीगर मौजूद अरकान की तरह पहले अपनी शनाख्त कराई, और उसके बाद अब वो ऊपर जाएंगे और अपना वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में कास्ट करेंगे। पाकिस्तान के नए सदर का इंतखाब, पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब, और इसके लिए पोलिंग का जो है वो शुरू हो चुकी है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में अरकान 4 बजे तक वोट कास्ट करेंगे। सुबह 10 बजे इसका आगाज़ किया गया था, और इस वक्त आप ये प्रोसेस देख रहे हैं। ये प्रोसेस किस तरह होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तमाम तर जो मौजूद अराकीन हैं वो एक एक करके आते हैं। उनका नाम जो है वो कॉल आउट किया जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर अपनी शनाख्त करते हैं, और उसके बाद फिर वो ऊपर वोट जो है पोल करने जाते हैं। इस वक्त ये प्रोसेस भी जो है हम देख रहे हैं जारी है, और जो तरीक़ाकार है वो इस तरीके से है कि तमाम सूबाई असम्बलियों को यकसा नुमाइंदगी जो है वो दी जाती है। हम देख रहे हैं मनाजिर भी कौमी असम्बली में जब तमाम तर मौजूद अरकान मौजूद हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, उनके बराबर में नवेद कमर हैं, और दीगर मौजूद अरकान भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बिलावल भी अब जो है वो आ चुके हैं, और बिलावल भी पहले, और बिलावल के बराबर में ही हम देख रहे हैं शेरी रहमान है। शेरी रहमान जो है वो आसिफ जरदारी की पोलिंग एजेंट के तौर पर आज फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, एंड बिलावल हैज़ रीच्ड द पोडियम एज वेल। वहाँ पे वो मौजूद अरकान अपनी शनाख्त कराते हैं, जिसके बाद वो वोट कास्ट करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि बाकी तमाम तर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पे पहला वोट किस किस ने कास्ट किया। तो पंजाब में सबसे पहला वोट जो है वो आबदा रशीद ने कास्ट किया, जिसके बाद सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अब्दुल बासित ने पहला वोट कास्ट किया। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक ने अपना पहला वोट कास्ट किया है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ने अपना पहला वोट कास्ट किया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में जहाँ पे सदारती इंतखाब 2024 के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है, और मौजूद अराकीन एक एक करके उनका नाम कॉल आउट किया जाता है। और ये हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी अब अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, और उनके हमरा इसहाक डार भी सामने आए हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपने वोट कास्ट किया, और उसके बिल्कुल पीछे ही इसहाक डार ने भी अपना वोट जो है वो। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं ये एक मुतनाज़ इलेक्शन है, जमहूरी अमल के तहत इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। आमिर डोगर बोले इलेक्शन कमीशन जानिबदार इदारा है, आज सारे हक परस्त महमूद अचकजई को वोट देंगे। फैसल जावेद का कहना है आज के इंतखाब में आधे से ज़्यादा वोटर्स वोट डालने के अहल ही नहीं हैं। सिंपल सिचुएशन है कि रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई, अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अब हमें तो इलेक्शन में हिस्सा तो लेना है, अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है, तो ये एक मुताज़ा इलेक्शन है। लेकिन चूँकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं, तो हम वोट डालेंगे। अगर कल को ये फैसला होता है कि रिज़र्व सीट्स जो हैं ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को जानी है, तो फिर ये दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इस किस्म की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले कर रही है, इसकी वजह से पहले जनरल इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए, उसमें देखें आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, और अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी हाल करने जा रहे हैं। तो हम जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार है, वो सिर्फ एक सीमेंट बजरी की एक बिल्डिंग है जो कहने को आईनी इदारा है। कितने वोट मिलेंगे आज महमूद अचकजई साहब को? इंशाल्लाह जो हक परस्त होंगे, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, इस पार्लिमान की बालादस्ती की बात करेंगे, तो महमूद अचकजई को वोट देंगे। आज के सिलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। रिजर्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स। हमारी मखसूस नशिस्तें गैरानी तरीके से ली गई हैं। असम्बली में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं हमारे पोलिंग एजेंट इनके वोट पर एतराज़ उठाएंगे। कल भी असम्बली में भी ये इशू उठाया था कि जो गैर आइनी तौर पर ये हमारी रिजर्व सीट्स ली हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी है और गैर अखलाकी भी है। स्ट्रेंजर्स हैं हाउस में, हमने कल भरपूर एहतजाज भी किया है, रिकॉर्ड किया है, और बड़ी अफसोसनाक बात है ये बुलडोज कर रहे हैं। राना साहब वोटर लिस्ट तो बन गई 355 की, क्या वोट चैलेंज करेंगे अंदर से? वोट चैलेंज करना नहीं है, उनका सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, वो उसको भी हम करेंगे।
आगे हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनके वोट पे एतराज करेंगे कि ये नहीं बोनाफाइडी वोटर्स नहीं है। दे रहे हैं आप नहीं, उधर हम एप्लीकेशन क्यों देनी, वहाँ पे एतराज मौके पर। बजरी की एक बिल्डिंग है जो कहने को आईनी इदारा है। कितने वोट मिलेंगे आज महमूद अतिक साहब को? इंशाल्लाह जो हक परस्त होंगे, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, इस पार्लिमान की बालादस्ती की बात करेंगे, और महमूद अचकज़ई को वोट देंगे। आज के सिलेक्शन में आधे से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। रिजर्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स। हमारी मखसूस नशिस्तें गैरानी तरीके से ली गई हैं। असम्बली में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं हमारे पोलिंग एजेंट इनके वोट पर एतराज उठाएंगे। कल भी असम्बली में भी ये इशू उठाया था कि जो गैर आइनी तौर पर ये हमारी रिजर्व सीट्स ली हैं ये बिल्कुल गैर आइनी है और गैर अखलाकी भी है। स्ट्रेंजर्स हैं हाउस में, हमने कल भरपूर एहतजाज भी किया है, रिकॉर्ड किया है और बड़ी अफसोसनाक बात है ये बुलडोज कर रहे हैं। राणा साहब वोटर लिस्ट तो बन गई 355 की, क्या वोट चैलेंज करेंगे अंदर से? वोट चैलेंज करना नहीं है, उनका सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, वो उसको भी हम करेंगे। आगे हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनके वोट पे एतराज करेंगे कि ये नहीं बोनाफाइडी वोटर्स नहीं है। दे रहे हैं आप नहीं, उधर हम एप्लीकेशन क्यों देनी, वहाँ पे एतराज मौके पर। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के अल्तवा से मुतालिक महमूद अचकज़ई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। जांच पड़ताल के दौरान महमूद अचकज़ई ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज भी मुकम्मल है। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल कहकर इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। सदारती इंतखाब 30 दिन से ज़्यादा अल्तवा में नहीं डाले जा सकते। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। 22 MNAs और MPAs ने अपनी नशिस्तें खाली की। खाली सीट्स की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज को नामुकम्मल नहीं कहा जा सकता। मूवमेंट के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने कास्ट किया नेशनल असेंबली में अपना वोट, और उन्होंने कास्ट करने के बाद क्या गुफ्तगू की वो आपको सुनवाते हैं। कौन के साथ वोट डाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ डाल रहे हैं हुक्मरानों को पाकिस्तान में वो तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का वोट। और क्या तो आपके बावजूद वोट डाल रहे हैं? पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात हैं भी? जी, इख्तिलाफात को सियासत में होने बड़े जरूरी है। आपके जो मुतालिबात की राह में पीपल्स पार्टी रुकावट है या कोई और जमात? जी, निजाम जागीरदाराना जमहूरियत हमेशा पार्टी के साथ आइंदा चलेंगे। ये हालात बताते हैं हमेशा धोखा ही होता है एमकेएम के साथ, फिर इस दफा भी तो नहीं हो जाएगा। नहीं, हम भी तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसे धोखे की। नून लीग के साथ भी याद करेंगे फिर? जी नहीं, हम जमहूरियत के साथ धोखा नहीं होने देंगे। न्यूज़ चल इतना ही देखते रहिए AIY न्यूज़। और आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जिसके बाद उनका कहना था कि 18वीं तरमीम हमने पेश की, मंजूर पार्लियामेंट ने की। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब, ये जब जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब, ये जब जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। और आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जिसके बाद उनका कहना था कि 18वीं तरमीम हमने पेश की, मंजूर पार्लियामेंट ने की। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब, ये जब जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह दोबारा मौका मिल रहा है तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब, ये जब जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, शमशीर सहरा मशकों का मुशाहिदा किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे लईक और रहमान से। जी लईक। जी फैसल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रहीम यार खान पहुंचे, जहां उन्होंने शमशीर सहरा जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। इन मशकों का मकसद जंगी माहौल में पेशा वराना सलाहियतों में बेहतरी लाना है। आर्मी चीफ ने आर्मर्ड इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत मुख्तलिफ अनासर के मजबूत फायर पावर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। इन मशकों में पाक फौज के लड़ाका तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। इन मशकों में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया है, जिसका मकसद जंग के दौरान दुश्मन के मुवासलाती सलाहियतों और डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम को दबाने के लिए इकदाम करना है।
آرمی چیف نے مشق کے علاقے میں فوجیوں کے ساتھ پورا دن گزارا، جو شریک فوجی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے عزم و حوصلے کو سراہا اور ساتھ ہی ان کی تربیتی معیار اور آپریشنل تیاریوں کی بھی تعریف کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلح افواج کو دشمن کے کسی بھی مہم جوئی کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ مسلح افواج قوم کی حمایت سے مادر وطن کے علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ بتاتے چلوں کہ فیلڈ ایریا پہنچنے پر کور کمانڈر کراچی اور آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ جی فیصل، بہت شکریہ لائق۔